क्या हुआ? अब क्यों मनमनाई हुई हो? कुछ नहीं, तुम्हें घर से कोई मतलब भी है? अरे यार बताओ तो, बात क्या है? कब से कह रही हूँ घर बदल लो, सामान रखने की जगह नहीं है, लेकिन तुम्हारे कान में जू रहेंगे तब ना। तुम्हें तो ऑफिस और टीवी देखने से फुर्सत मिले। अरे यार, घर खरीदना कोई हलवा थोड़ी है कि ऑर्डर किया और आ गया। अरे फैमिली बढ़ रही है, बेटी के लिए स्टडी रूम चाहिए, गेस्ट के लिए गेस्ट रूम चाहिए। तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे वो कहाँ रहेंगे? उनके लिए भी तो रूम चाहिए, और गेस्ट आएंगे तो क्या सिर पर बिठाएंगे? यार तो इतनी सी बात के लिए घर थोड़ी ना खरीद सकते हैं ना, घर खरीदना आसान थोड़ी है। हाँ तो क्या हो गया? अरे तो अपने 2 BHK को बेच के 4 BHK ले लो। कभी टीवी देखो तो तुम्हें भी पता चले कि अब पुराने घर को बेच के नया घर लेने पे भी टैक्स लगेगा। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो तुम। તો તમે જોયું, બબલોની પત્ની બબલી ટેક્સનું નામ સાંભળીને કેવી પરેશાન થઈ ગઈ. શું કામ ન થાય? પહેલા ઘર ખરીદવા માટે પૈસા ખર્ચ કરો, પછી રહેવા જાઓ એટલે ટેક્સ ચૂકવો, પાછા વેચવા જાઓ ત્યારે ટેક્સ ભરો, ત્યારબાદ નવું ઘર ખરીદો તો ફરી ટેક્સ. જો તમે પણ પ્રોપર્ટી કે પછી ઘર, શેર કે એસેટ વેચીને ઘર ખરીદવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા હોવ તો નાણાં મંત્રીની બજેટ સ્પીચનો આ હિસ્સો જરૂર સાંભળો. Better targeting of tax concessions. For better targeting of tax concessions and exemptions, I propose to cap deduction from capital gains on investment in residential house under Section 54 and Section 54F to 10 crores. રેસિડેન્શિયલ પ્રોપર્ટીમાં રોકાણ કરીને લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ બચાવી શકાય છે. ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટની સેક્શન 54 હેઠળ કોઈ ઘરના વેચાણ પર થયેલા કેપિટલ ગેઇન એટલે કે નફાને બીજા ઘરમાં રોકાણ કરીને ટેક્સ બચાવી શકાય છે. આ જ રીતે સેક્શન 54F હેઠળ ઘર સિવાયની બીજી કેપિટલ એસેટ જેવી કે શેર, કોમર્શિયલ પ્રોપર્ટી, ગોલ્ડને વેચીને મળતા પૈસાનો ઉપયોગ જો ઘર ખરીદવામાં કરવામાં આવે છે તો ટેક્સમાંથી છૂટ મળે છે. તેમાં ફક્ત કેપિટલ ગેઇન જ નહીં પરંતુ વેચાણથી મળેલા પૂરા પૈસાનો ઉપયોગ ઘર ખરીદવા માટે કરવાનો હોય છે. આ જ રીતે ભલે ગમે તેટલું કેપિટલ ગેઇન હોય તેને ઘર ખરીદવામાં રોકાણ કરીને ટેક્સ બચાવી શકાય છે. બજેટ 2023માં ટેક્સ છૂટની મર્યાદાને નિર્ધારિત કરવાનો પ્રસ્તાવ છે. સેક્શન 54 અને 54F હેઠળ 10 કરોડ રૂપિયા સુધીના કેપિટલ ગેઇન પર જ ટેક્સ છૂટ મળશે. આનો અર્થ એ થયો કે જો કોઈ વ્યક્તિ કેપિટલ ગેઇનવાળી સંપત્તિઓમાં રોકાણ કરે છે અને તેનાથી થયેલા નફાથી કોઈ ઘર ખરીદે છે તો તે નફા પર ટેક્સ છૂટની મર્યાદા ફક્ત 10 કરોડ રૂપિયા સુધી રહેશે. આનાથી વધારેના નફાને જો ઘર ખરીદવામાં રોકાણ કરવામાં આવે છે તો તેની પર કેપિટલ ગેઇન ટેક્સમાં છૂટ નહીં મળે. હવે આને ઉદાહરણથી સમજીએ. માની લો કે જો કોઈ વ્યક્તિ પોતાનું ઘર વેચે છે, તેનાથી તેને 13 કરોડ રૂપિયાનું કેપિટલ ગેઇન થાય છે. હાલના સમયમાં તે આ નફામાંથી નવું ઘર ખરીદીને આખા કેપિટલ ગેઇન પર ટેક્સ બચાવી શકાય છે. જ્યારે નાણાકીય વર્ષ 2023-24થી તે ફક્ત 10 કરોડ સુધીનો નફો જ કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ બચાવવા માટે રોકાણ કરી શકશે. બાકીના 3 કરોડ રૂપિયા પર ઇન્ડેક્સેશન બેનિફિટ બાદ ટેક્સ આપવો પડશે. देखिए, अभी तक तो जो लॉ है उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको नेट कंसिडरेशन 15 करोड़ मिलती है और 12 करोड़ आपका कैपिटल गेन है और आप पूरा का पूरा 15 करोड़ इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको 12 करोड़ का पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिल जाएगा. लेकिन इस चेंज के बाद आपको जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो 10 करोड़ तक का ही मिलेगा. तो बाकी जो बैलेंस 2 करोड़ रुपया है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा. बजट 2023 में जो सेक्शन 54 और 54F में अमेंडमेंट प्रपोज करी है गवर्नमेंट ने, वो इसलिए करी है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन का ज्यादा फायदा छोटे टैक्स पेयर्स को, छोटे और मीडियम टैक्स पेयर्स को ही मिले, और HNIs और अल्ट्रा HNIs जब कोई प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो गवर्नमेंट उनसे कुछ ना कुछ टैक्स भी ले सके. लग्जरी सेगमेंट के बारे में मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट तो आ सकता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन लोग लग्जरी गाड़ियां या लग्जरी अपार्टमेंट्स लेते हैं वो अपना स्टेटस डिफाइन करने के लिए लेते हैं. तो आपके ऊपर अगर ज़्यादा टैक्स लग रहा है तो आप अपना डिसीजन हो सकता है थोड़ा टाइम डिले कर दें. लेकिन जो लोग लग्जरी गाड़ियों में या लग्जरी हाउसेस में इन्वेस्ट करते हैं वो अल्टीमेटली उस कैटेगरी में ही रहेंगे और
आने वाले समय में बहुत ज़्यादा चेंज लग्जरी सेगमेंट पे मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए. એટલે કે જો બબલુ પોતાનું જૂનું ઘર વેચીને મોટું ઘર ખરીદે છે અને તેનો કેપિટલ ગેઇન 10 કરોડ રૂપિયાથી વધુ રહે છે તો 10 કરોડથી જેટલી પણ રકમ વધારે રહેશે તેની પર કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ ચૂકવવો પડશે. બીજી એક વાત, ટેક્સ છૂટ માટે જૂની પ્રોપર્ટી ટ્રાન્સફર કરવાની હોવાથી તારીખથી 2 વર્ષની અંદર નવું મકાન ખરીદવાનું હોય છે તો નિર્માણના કેસમાં ઘર 3 વર્ષમાં બનીને તૈયાર થઈ જવું જોઈએ. પ્રોપર્ટીને 2 વર્ષ કરતાં વધુ રાખીને વેચવામાં આવે તો તેને લોંગ ટર્મ એસેટ માનવામાં આવે છે અને તેનાથી થતા નફાને લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન માનવામાં આવશે. આવા જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો જોવા માટે આપ મની9 ગુજરાતીની YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો. સાથે જ રેડ આઇકન બટન દબાવજો. એટલું જ નહીં, મની9 ગુજરાતીના ફેસબુક પેજને પણ આપ લાઈક કરી શકો છો અને ટ્વિટર અને ઇન્સ્ટાગ્રામ આ બંનેને ફોલો કરવાનું ના ભૂલતા, કારણ કે સમજ છે તો સહજ છે.